Say, what did we stop in the last class? Page number 15 alle. Page number 15 last alle. ആണോ? Yes. അതുവരെ ഒന്ന് വായിച്ചേ. Who will read? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാത്തവരാരാ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആരാ വായിക്കാത്തത്? ഷിഫാന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചതല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അനീറ്റ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അനീറ്റ വായിച്ചോ. A wonderful mission. Mohan was excited. His mother's sister and Sheila was coming today. She lived in a country called the United States of America. She was a computer engineer. Mohan loved his aunt. He was such fun to be with Mohan and to the airport with his mother. The flight arrived. Finally. There was Aunt Sheila at last. She was pushing a trolley. It was loaded with boxes and suitcases. Sheila looked and cheerful. You have grown tall, Mohan, she said, smiling on their way. Mohan eagerly asked about her journey. He told her about his school and friends when they reached. Okay, that's enough. അത്ര മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായതല്ലേ? മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം. മിസ് വായിക്കാം. ഓക്കെ, അമന്ന വായിക്കാനുണ്ട് അത്രേ അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് അമന്ന വായിച്ചോ? എരിക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചതല്ലേ മോനെ? നോ, എരിക്കിനെയും വായിപ്പിക്കാം. സ്പീഡാക്കണേ. A wonderful mission. Mohan was excited. His mother's sister and Sheila was coming today. She lived in a country called the United States of America. She was United States of America. She was a computer engineer. Mohan loved his aunt. She was such fun to be with. Mohan went to the airport with his mother. The flight arrived finally. There was Aunt Sheila at last. She was pushing a trolley. It was loaded with boxes and suitcases. Aunt Sheila looked smart and cheerful. You have grown tall, Mohan, she said, smiling on their way home. Mohan eagerly asked about her journey. He told her about his
school and friends. When they reached Okay, that's enough. അതുവരെയല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ? ഇഫ്ര കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചതാണ് അല്ലേ? വായിച്ചില്ല. എന്നാ ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് അടുത്ത ഭാഗം വായിപ്പിക്കാം മിസ്. രണ്ടാള് വായിച്ചില്ല ഇപ്പൊ. ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കിക്കോ. When they reached, next page. When they reached home, Aunt Sheila had a cup of hot coffee. Then she began opening her bags and boxes. Here is a gift for you, Mohan, she said, giving him a box. എന്നിട്ടോ വീട്ടിൽ വന്ന പാടെ റീച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേർന്നു. റീച്ച്ഡ് മീൻസ് എത്തിച്ചേർന്നു അല്ലേ? When they reached home, അവർ വീട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ Aunt Sheila had a cup of hot tea. നമ്മുടെ Aunt Sheila എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് കാപ്പി കുടിച്ചു. Then she began opening her bags and boxes. അത് കഴിഞ്ഞ പാടെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? They began opening her bags and boxes. അവർ അവരുടെ ബാഗും ബോക്സസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. Here is a gift for you, Mohan. എന്നിട്ട് മോഹനോട് പറഞ്ഞു, Here is a gift for you. ഇതാ നിനക്കൊരു സമ്മാനമുണ്ട് ഇതിൽ. എന്താണ്? She said, giving him a box. എന്നിട്ട് ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തു. എന്താ ഗിഫ്റ്റ് നോക്കാം. Thank you, Auntie, said Mohan. ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ പാടെ മോഹൻ പറഞ്ഞു, Thank you, Auntie, said Mohan. He opened the box. എന്നിട്ട് അവൻ ആ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി. What did he see? A set of CDs. എന്താ ഇതിൽ കണ്ടത്? എന്താ ഗിഫ്റ്റ്? A set of CDs അല്ലേ? CD സെറ്റ് ആണ് അവന് കിട്ടിയത്. His favorite games and cartoon CDs. How wonderful. എന്താ ഗിഫ്റ്റ്? അവന്റെ കാർട്ടൂണും ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉള്ള CDകളായിരുന്നു അല്ലേ? കുറച്ച് CDകളായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണ്ട് ഷീല അവന് കൊടുത്തത്. Your mother told me she had bought a computer. One minute. എന്നിട്ട് ആന്റി പറയാണ്, Your mother told me. Told എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു. Told. Told means പറഞ്ഞു. Your mother told me she had bought a computer. നിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവള് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So I thought you would like CDs to play on the computer. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിനക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് CDകൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന്. Said Aunt Sheila. അങ്ങനെ ആര് പറഞ്ഞു? Aunt Sheila പറഞ്ഞു. Said Aunt Sheila എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Aunt Sheila പറഞ്ഞു. Mohan was eager to learn more about computers and CDs from his aunt. Mohan was eager എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ eager means excited അല്ലേ? മോഹൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. എന്തിനാ ഹിബ? എന്തിനാ എക്സൈറ്റഡ് ആയത്? To learn more about computer. കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പിന്നെയും അറിയാനും പിന്നെന്താ CDകളെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി തന്റെ ആന്റിയിൽ നിന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് എക്സൈറ്റഡ് ആയി? നമ്മുടെ മോഹൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയി. മോഹൻ വാസ് ഈഗർ ടു ലേൺ. ലേൺ മീൻസ് അറിയാൻ. ലേൺ മോർ അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് CDs from his aunt. He showed her the computer. എന്നിട്ടോ he showed means കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. showed means കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവൻ ആന്റിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? He showed her the computer. He showed her the computer. A computer is a very useful machine, she said. ആന്റി എന്താ പറഞ്ഞത് കമ്പ്യൂട്ടറെ കുറിച്ചിട്ട്? A computer is a very useful machine. കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു മെഷീൻ ആണ്. A computer is a very useful machine, she said. Don't think it is only a nice toy to play with. ആന്റി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു, Don't think it is only a nice toy to play with. ഇത് കളിക്കാനുള്ള ഒരു മെഷീൻ മാത്രമായിട്ട് നീ കാണരുത്. Don't think it is only a nice toy to. Toy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിപ്പാട്ടം. ഇത് നീ കളിക്കാനുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് മാത്രം കാണരുത്. It can calculate. ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can calculate with computers അല്ലേ? We can calculate by computers. Store and find information.
നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ യൂസേജസ് പഠിച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ? മിസ് തന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങളെ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can calculate from computers, we can store informations from computer, we can find informations from computer അല്ലേ? ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എവിടെ പറ്റും? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. It has small things called microchips inside it. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? It has small things called microchips inside it. Inside എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉള്ളില്. ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? It has small microchips. This helps the computer to work. ഇത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്? It helps the computer to work അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ മൈക്രോചിപ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. What is a CD-ROM? അപ്പൊ മോഹൻ ചോദിക്കാണ്, what is a CD-ROM? എന്താ ഈ CD-ROM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്? What is a CD-ROM? asked മോഹൻ. മോഹൻ ചോദിച്ചു. He wanted to know more about the wonderful gift he had received. അവൻ എന്ത് വേണമായിരുന്നു? He had to know more about the wonderful gift he had received. എന്താ അവന് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്? CDs ആണല്ലേ? അപ്പൊ അവന് കിട്ടിയ CDകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന് പിന്നെയും അറിയണമായിരുന്നു അല്ലേ ഹിബ ഫാത്തിമ? ഓക്കെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം കുട്ടികളോട്. നമ്മൾ ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം. ഇപ്പോ PTA മീറ്റിംഗിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാം അതായത് മര്യാദയ്ക്ക് ഇരിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ. He wanted to know more about the wonderful gift he had received. മോഹന് ലഭിച്ച ആ വണ്ടർഫുൾ ഗിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവന് ഒരുപാട് അറിയണമായിരുന്നു ഇനിയും. A CD-ROM is a disk that contains information. What is a CD-ROM? A CD-ROM is a disk that contains information. CD-ROM എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് അല്ലേ? ഇൻഫർമേഷൻസ്, വിവരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് ഒരു CD-ROM. When you put it in the computer, you can see the information in words and pictures. നിങ്ങൾ അത് ഈ CD കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും? You can see words and pictures. ആ ഇൻഫർമേഷൻ വേർഡ്സിലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ പിക്ചേഴ്സിലും പിക്ചർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. When you put it in the computer, you can see informations in words and pictures. You can also hear sounds and listen to music. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും? You can hear sounds. Hear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ലിസൺ ചെയ്യാനും, മ്യൂസിക് കേൾക്കാനും വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ? CD-ROMലെ കൂടി കേൾക്കുന്നില്ലേ മിസ് പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? Yes. Okay. You can also hear sounds and listen to music. Can you name some of the important parts of the computer? asked Aunt Sheila. അപ്പൊ Aunt Sheila മോഹനോട് ചോദിക്കാണ്, can you say some important parts of computer? കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്സിന്റെ പേരൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ? Yes, said മോഹൻ. അപ്പൊ മോഹൻ പറഞ്ഞു, yes, I can say. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലേ? What are the parts of computer? മിൻഹാജ്, what are the parts of computer? മിസ് എന്താ കഴിഞ്ഞ പോലെ പഠിപ്പിച്ചത്? Monitor, then keyboard, mouse. Okay, very good. നല്ല മോനാട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? Yes, said മോഹൻ. The central processing unit. അതെന്താണ്? CPU. പഠിച്ചില്ലേ? The central processing unit അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്സ്? The central processing unit, the monitor, the keyboard and the mouse. അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മോഹനും അറിയാം എന്തൊക്കെയാ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പാർട്സ് എന്ന്. He said the answer like central processing unit, the monitor, the keyboard and the mouse. Great, said Aunt Sheila. അപ്പൊ Aunt Sheila എന്താ പറഞ്ഞത്? അവനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ? Great.
Today, computers do all kinds of work for us. Engineers use them to design cars. Computers are everywhere. Hospitals, post office, banks and shops. നോക്കിക്കോ ടുഡേ പാൻറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ഓണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ടുഡേ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഡു ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോർ us നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം എല്ലാ പണിയും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ the computers do all kinds of work for us engineers use them to design cars engineers എന്തിനാ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് the engineers use computer to design cars ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കേ യൂസേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും ക്രിസ്റ്റി ഓക്കെ engineers use them to design cars computers are everywhere കമ്പ്യൂട്ടർ ഏകദേശം ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ പോകുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ലേ ഇല്ലേ യെസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഷോപ്സ് ഷോപ്സിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഓരോരോ ഷോപ്സിൽ ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാകും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടാകും അല്ലെ നിഹ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകും സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈവൻ ദ കാർട്ടൂൺ ഫിലിംസ് യു ലൈക്ക് ടു വാച്ച് ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആനിമേഷൻ ഫിലിംസ് ഇല്ലേ കാർട്ടൂൺസ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കാർട്ടൂൺ കാണാറില്ലേ ആ കാർട്ടൂൺസും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാർട്ടൂൺസും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്താൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് I too want to work on computers when I grow up, said Mohan, giving his aunt a big hug. മോഹൻ എന്താ ചെയ്തു ആന്റിക്ക് ഒരു ഹഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഹഗ് പറഞ്ഞ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ആന്റിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മോഹൻ എന്താ പറഞ്ഞത് I too want to work on computers when I grow up. ഞാൻ വലുതാവുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി I too want to work on computers when I grow up, said Mohan, giving his aunt a big hug. അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി സിമ്പിൾ അല്ലേ സ്റ്റോറി അല്ലേ ഷിഹാസെ മനസ്സിലായില്ലേ സ്റ്റോറി ഹന്ന what are you doing there ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്റെ ക്ലാസ്സിന്റെ അടുത്ത് നേരെ ഇരുന്ന് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആരാ വായിക്കാനുള്ളത് അഫ്ലു വായിച്ച ഇന്നെടുത്ത ഭാഗം when they reached home and Sheila asked a cup of hot coffee. Then she began on to Sheila. Then she began opening her bags and boxes. Here's a gift to Mohan. She's giving him a box. Thank you, Auntie, said Mohan. He opened the മോൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോടാ box. What did his favorite games and cartoon CD? How wonderful! Your mother told me she had got a computer. I thought you like CDs to play on the computer, said Aunt Sheila. Mohan was
eager to learn more about computers and CDs from his aunt. He showed her the computer. A computer is a very useful machine. She said, don't think it is only a nice toy to play with. It can calculate, store, and find information. It has things called microchips inside it. This helps the computer to work. Okay, that's enough. Madi. ബാക്കി എറിക്കെ വായിച്ചോ എറിക് വായിച്ചു മോനെ. What is a what is CD-ROM? Page number 16 കണ്ടോ? What is a what? ഇവിടെ മോനെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയേ. വാട്ട് ഈസ് എ CD-ROM? ഇതാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. CD-ROM. Mohan, he wanted to know more about the wonderful gift he had received. A CD-ROM is a CD that contains information. Contains for information വിവരം. Information we put in the computer. You can see the information in words and pictures. You can also hear sounds and listen to music. Okay, Madi. Okay, that's enough. Next. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് കൈ കാണിച്ച മിസ്സിനെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാത്തവർ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര വായിച്ചിട്ടില്ല. ടെസ്റ്റ് സമരി വായിച്ചതാണല്ലോ. വായിക്കാത്തവര് മാത്രം കൈവക്കുക. Can you name some of the important parts of the computer? Asked Auntie Sheila. Yes, said Mohan. The central processing unit. The monitor. The monitor. The keyboard and the mouse. Great. Sir and Sheila. Today, computers do all kinds
Computers Mm. are Mm. everywhere. Mm. Hospital, Mm. post office, banks, and shops. Mm. Even Mm. the cartoon Mm. films you like to watch are made with the help of computers. It too I too. I too. Want to. I too want to. I too want to work on computers when I grow up. Mm. Said Mohan, Mm. giving his aunt a big hug. Okay. Next. ഒരാളും കൂടി കൈപൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അലൻ. പേജ് നമ്പർ 15 ലാസ്റ്റ് when they reached ഇന്നെടുത്ത ഭാഗം മാത്രം. When they reached home at Sheila had a cup of hot coffee. Then she began opening her bag and boxes. Here is a gift for you. Mohan she said giving him a box thank you auntie. Said Mohan. He opened the box. What Miss വായിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ വായിക്ക്. What did he see? A set of
CDs. CDs. His favorite games and cartoons. CDs. How wonderful. Okay, that's enough. Next ക്ലാസ്സിലേക്ക് വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വരണേ കേട്ടാ. നല്ല മോനിട്ട് വായിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വരണം. നെക്സ്റ്റ് മിൻഹാജ് ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഇപ്പൊ വായിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് വായിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മിൻഹാജ്. Your mother told me. Your mother told me. She sound like had bought a computer. So I thought you would like CD to play on the computer set on Sheila. Mohan was eager to learn more about computer and CDs from his own. He should her the computer. A computer is a very useful machine. She said, do not take anything. It is only a nice toy to play with. It can calculate store and find information. It has small things called machines, microchips inside it. These help the computer to work. Okay, that's enough. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ വായനയെല്ലാം വളരെ പോക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും കേട്ടോ മിൻഹാജ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിനെക്കാട്ടിൽ നന്നായിട്ട് നീ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വായിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. എന്റെ മടിയെ ഇപ്പൊ വായിക്കാൻ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മേനോട്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്ര പ്രാവശ്യം ഈ ലെസൺ വായിച്ചിട്ട് വരും? You have to read minimum 3 times. Okay, 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പാരന്റ്സിനോട് ചോദിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം അവർ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തട്ടിപ്പ് ആരും നോക്കണ്ട, 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് വന്നാ മതി. മിൻഹാജ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാലോ. റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നോക്കിക്കോ. ഫസ്റ്റ് വൺ,
Mohan's aunt was a dash engineer. എന്ത് engineer ആ? Mohan's aunt was a computer engineer. You can write there computer. എല്ലാവർക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അറിയാലോ, എഴുതിക്കോ. Computer, COMPUTER. COMPUTER, computer engineer. Second one, Mohan's mother had bought a again computer. മോഹന്റെ അമ്മ എന്താ വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്? Computer. Right there. Mohan's mother had bought a computer. Computer. Third one, a computer is a very dash machine. Useful machine. A computer is a very useful. എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് യൂസ്ഫുൾ ഡേ? യൂസ്ഫുൾ. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ FUL, full, useful. USEFUL, useful. Fourth one, a CD-ROM is a dash that contains information. A CD-ROM is a disk, right? Disk. DISC, disk. Disk. A CD-ROM is a disk that contains information. Okay. Shall we wind up the class? സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ക്ലാസ് കട്ടാവും, തനിയെ കട്ടാവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പോവാം. ബൈ. നല്ല മക്കളായിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിട്ട് വരെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വായിപ്പിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. മെയ് വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മെല്ലെ തീർത്താൽ മതി. അപ്പോ വായിക്കാം ഒരുപാട്. ഓക്കെ, then bye. Bye. Thank you, teacher. Okay.